آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں مثالی پرچہ نمبر 194 سے۔ پہلی معروضی ہے شورش۔ شورش کا مطلب ہوتا ہے فتنہ، فساد، جھگڑا، بلند آواز، چیخ پکار، شہرت، شور غل، یہ سارے شورش کے معنی ہیں۔ جنوں کا مطلب ہوتا ہے پاگل پن، دیوانہ پن، دیوانگی۔ اس کے بعد لفظ ہے آشفتہ سری۔ آشفتہ سر کہتے ہیں دیوانے کو، پاگل کو، مجنون کو، جبکہ آشفتہ سری کا مطلب ہوتا ہے دیوانگی۔ میر کا ایک شعر ہے، زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ میر کے اس شعر میں سنت مرات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ سنت مرات النظیر کلام میں جب شاعر ایک چیز کا ذکر کرتا ہے اور پھر اسی چیز کی مناسبت سے اور چیزوں کا ذکر کرتا ہے، اور وہ بھی اگلے مصرعے میں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان مناسبات میں تضاد کا تعلق نہ ہو۔ اگر مناسبات میں تضاد کا تعلق ہے تو وہ لف و نشر ہے۔ اگر چند چیزیں ایک ہی قبیل کی لائی جائیں تو وہ مرات النظیر کہلاتی ہیں۔ اب اس میں دیکھیں زندہ، جنوں، سنگ اور شفتہ سری، یہ ساری دیوانگی سے ہی مناسبات رکھتی ہیں، تو اس لیے اس میں مرات النظیر ہے۔ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر بھی ہے، شوق اگر نہ ہوتا میری نماز کا امام، شوق اگر نہ ہوتا میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو اس میں قیام، سجود اور نماز یہ ایک ہی قبیل کے الفاظ ہیں اور ان میں کوئی تضاد کا تعین نہیں ہے۔ تو لف و نشر میں ہمیشہ تضاد کا تعلق ہوتا ہے، جبکہ مرات النظیر میں مناسبات ہوتی ہیں لیکن ان میں تضاد نہیں ہوتا، ایک ہی قبیل کی مناسبات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ معروضی ہے شب گزیدہ۔ شب گزیدہ کس کا ناول ہے؟ یہ قاضی عبدالستار کا ناول ہے۔ قاضی عبدالستار کا تعلق علی گڑھ سے تھا اور انہوں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا تھا اردو شاعری میں قنوتیت۔ 1963 میں انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا اردو شاعری میں قنوتیت، 1963 میں۔ اس کے بعد انہوں نے شاعری بھی کی تھی، ایک دو ان کی نظمیں بڑی مقبول ہوئی تھی، لیکن ان کا جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تاریخی ناول لکھے ہیں۔ کون سے تاریخی ناول ہیں؟ خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی، دارا شکوہ، غالب اور شب گزیدہ، یہ ان کے 5 بڑے مشہور ناول ہیں۔ اور قاضی عبدالستار کا جو ناول غالب ہے، اس کے متعلق ایک بچی نے 2018-19 کی بات ہے مجھ سے پہلا سوال کیا تھا کہ سر غالب کے ناولز کے نام بتائیں، تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی غالب تو شاعر ہیں، ان کا تو کوئی ناول نہیں ہے۔ تو کہتی ہیں کہ غالب نے ایک ناول لکھا تھا عبدالستار، قاضی عبدالستار کے نام سے۔ تو میں نے کہا کہ قاضی عبدالستار نے غالب کے نام سے ناول لکھا ہے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اور اس بچی کے
میں حیران ہوں کہ وہ پنجاب کالج میں بھی پڑھا رہی تھی، پتہ نہیں کیسے پڑھا رہی تھی۔ میرے ساتھ 2015 میں ایک بندے نے ٹیسٹ دیا تھا، وہ بھی پنجاب کالج میں پڑھاتا تھا۔ یقین کریں اس کے 13 مارکس بنے تھے پیپر میں، لیکن استاد اچھا تھا۔ تو ٹیچنگ یا تدریس ایک فن ہے، اس کو قابلیت سے بھی تعلق ہے، لیکن بچے اس سے زیادہ مطمئن ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ قاضی عبدالستار کے 5 ناولز ہیں، تاریخی ناول، جن میں سے ایک غالب ہے، خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی اور دارا شکوہ۔ یہ دارا شکوہ اورنگزیب عالمگیر کے بھائی تھا نا۔ اچھا، تو اس کو اکثر لوگ شکوہ پڑھتے ہیں، دارا شکوہ، جبکہ دارا شکوہ لفظ ہے۔ اس کے بعد معروضی ہے طبقہ نسواں کا محسن، یہ سب کو پتہ ہے، علامہ راشد الخیری کو کہا جاتا ہے۔ عورتوں کا سر سید بھی انہیں کہا جاتا ہے، نور الحسن ہاشمی نے کہا تھا۔ اس کے بعد ہے قیام پاکستان سے پہلے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، یہ حسرت موہانی نے کی تھی۔ مٹھی میں کر لینا قابو کرنا، سجاد ظہیر کی معروف ترین کتاب روشنائی ہے۔ نیکسٹ معروضی ہے یا خدا اور ماں جی، ان افسانوں کے خالق کون ہیں؟ قدرت اللہ شہاب ہیں۔ سارا عالم مجھے کہتا ہے میں ناشاد نہیں، سارا عالم مجھے کہتا ہے میں ناشاد نہیں، زندگی غم میں تیرے کیسے کٹی یاد نہیں۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے ڈاکٹر ملک مدثر جاوید کا۔ سارا عالم مجھے کہتا ہے میں ناشاد نہیں، زندگی غم میں تیرے کیسے کٹی یاد نہیں۔ بادہ کہتے ہیں شراب کو، ساغر شراب کا پیالہ، قدح بھی شراب کا پیالہ ہوتا ہے۔ رد قدح، شراب کا پیالہ چھوڑ دینا۔ غالب کا ایک شعر ہے، کیوں رد قدح کرے ہے زاہد، میں ہے یہ مگس کی کہ نہیں ہے۔ تو رد قدح اس کا مطلب ہوتا ہے شراب کا پیالہ چھوڑ دینا۔ اچھا، دوسرا ہوتا ہے رد و قد، وہ بھی قدح کی طرح لکھا جاتا ہے لیکن اس کو پڑھتے ہیں رد و قد۔ رد و قد کا مطلب ہوتا ہے بحث و تکرار۔ بشیر بدر کا ایک خوبصورت شعر، لہجہ کے جیسے صبح کی خوشبو اذان دے، لہجہ کے جیسے صبح کی خوشبو اذان دے، جی چاہتا ہے میں تیری آواز چوم لوں۔ محبوب کی آواز کی خوبصورتی پر خوبصورت شعر۔ رضا لائبریری رامپور میں ہے اور اس میں یہ اپنے مخطوطوں اور مسودات کے حوالے سے مشہور ہے۔ امتیاز علی عرشی جو کہ ماہر غالبیات ہیں، انہوں نے غالب کے خطوط مرتب کیے تھے، تو ان کے جو مخطوطے ان کو ملے تھے وہ رضا لائبریری سے ملے تھے۔ مرفوع القلم یعنی جس کے گناہ نہ لکھے جائیں، جس سے قلم اٹھا لیا جائے، جیسے بچہ، معذور شخص جو ہوتا ہے۔ دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، آن میں کچھ ہے، آن میں کچھ ہے، خواجہ میر درد کا شعر ہے۔ فرائیڈ کا مقلد محض کہا جاتا ہے میرا جی کو۔ فرائیڈ جس نے تحلیل نفسی کا نظریہ پیش کیا تھا اور فرائیڈین تھیوری کو یورپ نے اپنایا تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ جنس اور بھوک مٹا دو تو معاشرہ سٹیبل ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ تو میرا جی نے بھی جنس پر لکھا، دل کی مٹی سے زیادہ نہیں کچھ بھی زرخیز، مٹی بھی پڑھتے ہیں مٹی بھی پڑھتے ہیں، جیسے پڑھیں، دل کی مٹی سے زیادہ نہیں کچھ بھی زرخیز، جب کوریدو کوئی سوغات نکل آتی ہے۔ اقبال اشہر کا خوبصورت شعر ہے کہ دل کی مٹی بھی بڑی زرخیز ہے، ذرا سا کوریدیے اور پھر دیکھیے
کتنے غم اس میں سے نکلتے ہیں، کچھ نہ بن سکا تو میرا دل ہی بنا دیا۔ تھکنے لگتا ہوں تو آواز سی آتی ہے کوئی، اور دو چار قدم میری طرف میرے لیے۔ شمیم کرہانی کا ایک خوبصورت شعر ہے۔ اس کے بعد ہے ادبی تحقیق، مسائل اور تجزیہ۔ یہ رشید حسن خان کی کتاب ہے، 1978 کو شائع ہوئی تھی۔ یہ کتاب میں نے پڑھی ہے۔ اس میں اس کا جو انتصاب ہے وہ قاضی عبد الودود کے نام ہے، اور اس میں تحقیق کیا ہے، تحقیق کے مسائل کون سے ہیں، ماخذ کے مسائل کون سے ہیں، اور جو جامعات میں جو تحقیق ہوتی ہے سندی تحقیق، اس کے کون سے مسائل ہیں، اور اس کے بعد پھر تدوین اور تحقیق کے جو مسائل ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 4 ابواب میں عملی تحقیق کو بھی شامل کیا گیا ہے، عملی یا اطلاقی تحقیق جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ غالب کا گریز کا شعر۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ غالب نے 64 قصائد لکھے تھے، اور قصیدے کے 5 اجزاء ہیں، جن میں سے جو مختصر جزو ہے اس کو گریز کہا جاتا ہے۔ غالب کا شعر ہے: تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن، نام شہنشاہ بلند مقام، قبلہ جانو دل بہادر شاہ، مظہر ذوالجلال والاکرام۔ تو یہ غالب کا گریز کا شعر ہے۔ منٹو نے اپنے پہلے افسانوی مجموعے آتش پارے میں کہ دیباچے میں کیا کہا تھا؟ منٹو کا جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے آتش پارے، اس کے متعلق آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس کا جو انتصاب تھا وہ والد مرحوم کے نام تھا، اور اس کا جو دیباچہ تھا جو انہوں نے امرتسر میں لکھا تھا، غالباً 5 جنوری 1936 میں لکھا تھا۔ یہ افسانے دبی ہوئی چنگاریاں ہیں، ان کو شعلوں میں تبدیل کرنا پڑھنے والوں کا کام ہے۔ بہت خوب۔ اچھا جی، ان کا جو پہلا افسانوی مجموعہ تھا اس میں کتنے افسانے تھے؟ ایک خونی تھوک تھا، دوسرا انقلاب پسند، جی آیا صاحب، ماہی گیر، تماشا، طاقت کا امتحان، دیوانہ شاعر، چوری۔ تو اس میں سے پیپر میں عام طور پر پوچھتے ہیں کہ دیوانہ شاعر اور تماشا یہ کس افسانوی مجموعے میں ہے؟ تو یہ ان کے پہلے افسانوی مجموعے آتش پارے میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے اسرار معابد۔ اسرار معابد یہ منشی پریم چند کا پہلا ناول ہے۔ معبد کہتے ہیں مندر کو۔ ویسے یہ جو ان کا ناول ہے نا، یہ ناول سنسکرت زبان میں ہے، سنسکرت پڑھنا چاہیے، سنسکرت زبان میں ہے، لیکن مشہور عام سنسکرت ہے۔ تو یہ سنسکرت زبان میں ان کا ناول ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ شاید نامکمل ناول تھا۔ اور ڈاکٹر انوار احمد، انہوں نے ڈاکٹر حسن منظر کو کہا تھا کہ وہ ان کا جو نہیں، وہ تو منگل سوتر تھا، خیر اسرار معبد میں بھول رہا ہوں، وہ منگل سوتر تھا جو نامکمل ناول تھا، اور جسے ڈاکٹر انوار احمد نے ڈاکٹر حسن منظر سے کہا تھا کہ آپ اس کو مکمل کریں اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی کریں۔ اور پھر شیورانی دیوی جی نے جو پریم چند کی بیوی تھی، انہوں نے ان کی اپنی آپ بیتی بھی لکھی تھی نا، پریم چند گھر میں، وہ بھی شاید ہندی زبان میں تھی، اس کا ترجمہ بھی ڈاکٹر حسن منظر نے کیا تھا شاید۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ جو اسرار معبد ہے نا، یہ قسط وار شائع ہوتا رہا۔ آواز خلق ایک رسالہ تھا، بنارس سے شائع ہوتا تھا، اس میں یہ ہفتہ وار رسالہ تھا، اس میں یہ دھن پت رائے کے نام سے لکھتے تھے۔
अच्छा, इन्होंने इलाहाबादी के नाम से भी लिखा था। धनपत राय उर्फ धनपत राय उर्फ राय इलाहाबादी, ये इस तरह लिखते थे। अच्छा जी, उसके बाद है ये नसीम ठंडी ठंडी ये हवा के मस्त झोंके। है ये नसीम ठंडी ठंडी ये हवा के मस्त झोंके, तुझे दे रहे हैं लोरी मेरे गम गुसार सो जा। सुरूर जहां आबादी का शेर है। रिसाला उर्दू का इजरा मौलवी अब्दुल हक ने किया था। और गालिब अपने शागिर्द अब्दुल रज़ाक शाकिर को एक खत में लिखते हैं, पेशीन गोई करते हैं कि अगर अल्लाह ने चाहा तो क़यामत तक मेरा नाम और निशान बाकी रहेगा। गालिब की जो गज़लें हैं वो आमतौर पर 9 से 12 अशार पर मुश्तमिल होती हैं। वो खुद ही अपने एक तफ्ता को लिखे गए, मुंशी हरगोपाल तफ्ता को लिखे गए खत में कहते हैं कि 15-16 बैत की बहुत ही कम गज़लें हैं मेरी। आमतौर पर 12, ज्यादा से ज्यादा 12 और कम से कम 9 अशार पर मुश्तमिल है। अच्छा, उसके बाद गालिब को अपनी फारसी शायरी पर बड़ा फख्र था, और वो उर्दू की जो शायरी है वो इसे बेरंग मन नस्त के नाम से याद करते हैं। और वो कहते हैं का दयम बरगे, इस तरह है शेर। का दयम बरगे अज नखलिस्तान फरहंगे मन अस्त, बागुज़र अज मजमुआ उर्दू के बेरंग मन अस्त। शेर मेरे ख्याल में गलत है, दुरुस्त शेर और था। कादयम। सर ये शेर ये सर सही नहीं है। हाँ, शेर सही नहीं लग रहा मुझे लगता है। कादयम बरगे जा नखलिस्तान फरहंग मन अस्त, बागुज़र अज मजमुआ उर्दू के बेरंग मन अस्त। शायद इस तरह होगा। और फिर आगे कहते हैं ना, फारसी बी ताब बीनी नक्श हाय रंग रंग, कि अगर मेरा फारसी के कलाम देखना हो तो वो एक रंगीन गुलशन है, और उर्दू का सर कलाम इस तो शेर का बेरंग मा। पहला मिसरा यही है जो आपने अभी पढ़ा है, फारसी भी। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, वही मैं भी फारसी कहूँ भी कि ताब बीनी नक्श हाय रंग रंग, बागुजर अज ला, मजमुआ उर्दू। यस, लाशऊर में तो वही था ना, फारसी भी ताबा बीनी नक्श हाय रंग रंग। उन्होंने 70 लाइनों में मेरी तौहीन की, और सिर्फ एक चीज जिसने मुझे उकसाया वो उनकी इमला की गलतियां थी। इमला की गलतियों के मुतालिक जो है वो खास तौर पे ये मौलाना जफर अली खां इमला और रोजमर्रा और मुहावरे की गलती को बड़ा करते थे। एक मर्तबा इनके जिम्मेदार अखबार में एक इमला गलत लिखा गया, तो इन्होंने कहा कि अखबार की सारी कापियां ही ज़ाय कर दी जाएं और फिर दोबारा ऐलान कर दिया जाए कि कल अखबार शाये नहीं होगा। तो दोस्तों फिस्की भी यही कहते हैं कि इमला की गलती नहीं होनी चाहिए। और ये जो हमारे मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो पेपर होते हैं ना, इसमें इमला और रमूज औकाफ की गलती बहुत ज्यादा काउंट की जाती है। यूं मोहब्बत से न हम खाना बदोशों को बुला, यूं मोहब्बत से न हम खाना बदोशों को बुला, इतने सादा हैं कि घर बार उठा लाएंगे। अता तुराब का ये शेर है। और जमालियात की देवी बस एक निगाहे करम, मैं तेरी समत बहुत बन संवर के आता हूँ। उमर अहमद का एक शेर है। तो अगर देखा जाए तो जदीद जो शायरी हो रही है उनमें से अच्छे अशार के इंतखाब का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने शुरू किया था, और लोगों को मैंने मुतारफ करवाया कि देखें दौर हाजिर में भी अच्छी शायरी हो रही है, लेकिन वो हम तक पहुंच नहीं रही। और तकरीबन पिछले 1.5 साल से मैंने ये सिलसिला शुरू किया है कि इंतहाई जदीद तरीन जो शोरा हैं उनके मशहूर तरीन अशार को मुतारफ कराया जाए। शहर जिनके नाम से जिंदा था वो सब उठ गए,
ایک اشارے سے طلب کرتا ہے ویرانہ مجھے، عزیز حامد مدنی کا خوبصورت شعر تھا۔ سجاد ظہیر ترقی پسند ادیب تھے، بننے بھائی کے نام سے مشہور تھے۔ نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا، یہ لف و نشر مرتب ہے۔ ہمت کا تعلق ڈھونڈنے سے، قسمت کا تعلق پانے سے، دل کا تعلق سمجھنے سے، اور آنکھوں کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ تو یہ لف و نشر مرتب ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ او نیم کو بسکٹ مما کو آپ فروٹ منگوائے نا کیا نا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، ماما کو آپ چائے بنا رہے؟ اچھا جی، اس کے بعد ہے تقسیم ہند اور فسادات کے موضوع پر عصمت نے کون سا افسانہ لکھا تھا؟ جڑیں لکھا تھا۔ اردو کے 13 افسانے ہیں۔ اگر آپ انٹرویو کے لیے افسانہ نگار تیار کر رہے ہیں تو میں تجویز کروں گا کہ آپ کہانی کے 5 رنگ شمیم حنفی کی وہ پڑھ لیں، اردو افسانہ کی روایت مرزا حامد بیگ، پروفیسر ڈاکٹر مرزا حامد بیگ، وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد یہ ڈاکٹر اطہر پرویز کے اردو کے 13 افسانے، ان کو بھی دیکھ لیں۔ یہ 13 افسانے انہوں نے بڑے بہترین ان کا تجزیہ کیا ہے، بہت ہی شاندار۔ ان 13 افسانوں میں جو مشہور افسانے ہیں ان میں کفن ہے پہلے نمبر پر، آنندی ہے، اپنے دکھ مجھے دے دو، احمد ندیم قاسمی کا رئیس خانہ، منٹو کا توبہ ٹیک سنگھ، عصمت کا چوتھی کا جوڑا، اس کے بعد ممتاز مفتی کا آپا، اس کے بعد اشفاق احمد کا گڈریا، انتظار حسین کا آخری آدمی۔ یہ بڑے مشہور ناول ہیں، ان کا انہوں نے تجزیہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہے اردو کے 15 ناولز۔ اسلوب احمد انصاری کی 2 کتابیں ہیں، اقبال کی 13 نظمیں اور اردو کے 15 ناولز۔ اگر آپ نے انٹرویو کی تیاری کرنی ہے تو یہ تسخیر فطرت دوسری ہے، بلکہ مشہور بتا دیتا ہوں، شمع و شاعر، والدہ مرحومہ کی یاد میں، خضر راہ، طلوع اسلام، مسجد قرطبہ، ساکی نامہ، ابلیس کی مجلس شورا۔ اور مزے کی بات ہے کہ شکوہ جواب شکوہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے 15 ناولز۔ اسلوب احمد انصاری نے جو 15 ناولز کا تجزیہ کیا ہے اس میں انہوں نے باغ و بہار کو بھی ناول کے زمرے میں رکھا ہے، پہلے باغ و بہار پر لکھا ہے۔ اس کے بعد توبۃ النصوح ہے، فردوس بری ہے، امراؤ جان، ادا ہے، میدان عمل ہے، ایسی بلندی ایسی پستی ہے، آگ کا دریا ہے، اداس نسلیں ہیں، آنگن، آبلپا، اس کے بعد جیلانی بانو کا ایوان غزل ہے، راجہ گدھ ہے، کاروان وجود نثار عزیز بٹ کا ہے، دشت سوس ہے، آگے سمندر ہے، انتظار حسین کا۔ تو یہ 15 ناول ہیں، ان کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ میم کافی ہے اتنا؟ یہ تو آپ کو پتا ہوگا نا۔ اچھا، ہم کو یہ متن راشد کا پہلا مجموعہ آپ سب کے علم میں ہے، 19 نہیں دے گئی تو راشد کا پہلا مجموعہ ماورا آپ سب کے علم میں 1942 میں شائع ہوا تھا۔ 1941 میں نقش فریادی شائع ہوا تھا فیض کا، اس کے بعد 1942 میں ماورا شائع ہوا تھا، پھر ایران میں اجنبی 1955 میں شائع ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر لا مساوی انسان
1969 में। और फिर गुमा का मुमकिन, ये उनका आखिरी शेरी मजमुआ था जो कि राशिद की वफात के बाद शाये हुआ था। अच्छा, उसके बाद है मशहूर नाज़्म अंधा कबाड़ी। ये हमारे पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुकी है। इसके 4 बंद हैं और इसमें 4 चीज़ों का जिक्र था, शहर, खरीदार, कबाड़ी और ख्वाब फरोश का। और उतावली, इसका मतलब होता है जल्दबाज औरत। आए रोज गलत है आए दिन। अच्छा, उसके बाद है गालिब का जहान मानी, बड़ी खूबसूरत किताब है असलम अंसारी साहब की। असलम अंसारी साहब बहुत काबिल आदमी है, मुल्तान से ताल्लुक है इनका। मगस शहद की मक्खी। गालिब की वफात पर उनका मशहूर मरसिया अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा था, जो कि मुसद्दस की शक्ल में है। शहर में एक चिराग था ना रहा, एक रोशन दिमाग था ना रहा, उसका बड़ा मशहूर शेर है। जबकि हाली का मरसिया सफी लखनवी ने लिखा था। ये 5 अशार जो कि इकबाल से गलत मंसूब हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। शहीर मछली शहरी का ये शेर है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मौलाना जफर अली खां का ये। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबो बला के बाद। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर का शेर है। तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ऐ उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सैयद सादिक हुसैन काज़मी का है। इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है, एक ज़रब यदुल्ला, एक सिजदाए शब्बीरी। ये वकार अम्बालवी का शेर है। चेचनिया के कैपिटल का नाम ग्रोजनी है। पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम ख्वाजा नाज़मुद्दीन हैं। अंटार्कटिका, ये जनूबी कुतुब पर वाक़ है। ड्यूरेंट लाइन, इसकी लंबाई अब बढ़ गई है, 2640 किलोमीटर हो गया जब से फाटा को मर्ज किया है ना केपीके में, तो अब इसकी लंबाई भी बढ़ गई है 2640 किलोमीटर। जमीका के कैपिटल का नाम है किंगस्टन। प्रोजेक्ट्स की तादाद 5 है। ये जो सी पैक है ना, इसके तहत 5 प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। परवेज मुशर्रफ सदर बने थे 2008 में। दुनिया की सबसे बड़ी आबशार का नाम एंजल फॉल है। जुल्फकार अली भुट्टो ये 9वें वजीर आजम थे। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क रूस है। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क चीन है। जनवरी 1972 में पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को छोड़ा। चलें जी मैम जी। उर्दू अदब के अनासर खमसा, ये आप सबको इल्म है कि सर सैयद अहमद खान, अल्ताफ हुसैन हाली, डेप्टी नज़ीर अहमद, मौलाना शिबली नोमानी, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। करबल कथा, इसके मानी है दुखों की दास्तान। फजल अली फजली की ये तर्जमा करदा दास्तान है। इसको शुमाली हिंद की पहली नसरी दास्तान भी समझा जाता है। इसका सन तकमील 1731 ईस्वी है। इसका दूसरा नाम है दह मजलिस। इसमें 10 मजालिस का बयान है। शाहनामा इस्लाम, इस्लाम की मंजूम तारीख हफीज जलंधरी ने लिखी है 4 जिल्दों में। इसमें किस गजवे का बयान है, गजवा बद्र का बयान है। ख्याल ख्याल अजमत नहीं, शेर इस तरह बनेगा। ख्याल अजमत मिल्लत मकी था उनके सीनों में, कोई सामा न था ज़ौक़े यकी था उनके सीनों में। अच्छा, उर्दू को हिंदुस्तान में 1832 में सरकारी जुबान करार दिया गया था। फिर पाकिस्तान में 1956, 62 और 73 के आइन में इसको पाकिस्तान की कौमी जुबान करार दिया गया है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में नफाज उर्दू का मुकदमा 2002 में दायर किया गया। और फिर
चीफ जस्टिस जवाद अस ख्वाजा ने उर्दू के निफाज का हुक्म दिया था 8 सितंबर 2015 में। 76 मिरातुल अखबार, ये फारसी जबान का अखबार था, कोलकाता से शाये हुआ था। उसके बाद कोलकाता को छोड़ के दिल्ली को दारुल हुकूमत बनाया 1911 में बरतानिया ने। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 1857 में दिल्ली उर्दू अखबार का नाम तब्दील करके अखबार और जफर रखा था। कोहिनूर का इजरा मुंशी हारिस राय ने किया था। अल हिलाल, इस रिसाले के मुदीर अबुल कलाम आज़ाद थे। हमदर्द और कामरेड के मुदीर मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। लाहौर से रोजनामा अमरोज चिराग हसन हसरत ने जारी किया था और इसमें वो हर्फ व हिकायत के उन्वान से फुकाहिया कॉलम लिखते थे। बाद में अमरोज के मुदीर फिर उनकी चिराग हसन हसरत की वफात के बाद अहमदुद्दीन कासमी बने थे, वो उसी उन्वान से फिर उन्होंने लिखना शुरू किया था। इसलिए हर्फ व हिकायत के उन्वान से एक ही अखबार में दो बंदों ने लिखा। अवध पंच को आपको पता है लखनऊ से मुंशी सज्जाद हुसैन ने जारी किया था। हाल की मुसद्दस, ये रिसाला तहजीब अल अखलाक में शाये होती रही थी। अवध अखबार के पहले एडिटर मुंशी गुलाम मोहम्मद खान थे। फन अफसाना शनासी में आज का अफसाना है कन रस। कन यानी कान, रस मौसीकी यानी कान की मौसीकी मुराद है इस अफसाने से। कुछ इंसानों को ऐसी ख्वाहिशें या शौक होते हैं जो जुनून तक पहुंच जाते हैं और वो इंसान को वो जुनून तबाही तक पहुंचा देता है। तो ये अफसाना, इसका थीम यही है कि किसी भी चीज या मौसीकी का जुनून इंसान को तबाही के दहाने तक पहुंचा देता है। किरदारों की बात करें तो फयाज है, असगरी और दो बच्चियां हैं, नजमा और सलमा। हैदरी मौसीकी बजाने वाला फकीर है जो फयाज को रास्ते में मिलता है। अगर इस अफसाने को पढ़ें तो पता चलता है कि फयाज एक ज़हीन तालिब इल्म था जिसके बाप ने उसको तालीम दिलवाने के लिए किसी चीज को वो क्या कहते हैं निछावर करने से उसने गुरेज नहीं किया। तो फयाज ने बीए तक तालीम हासिल की, लेकिन अपने बाप की सख्ती की वजह से मौसीकी का और सतार वो पियानो बजाने का उसे बहुत शौक था, वो बजा नहीं सकता था। उसके बाद उसकी जॉब हो गई, वो क्लर्क बन गया और घर में उसकी बीवी भी माशाल्लाह सुलझी हुई थी। दो बच्चियां अल्लाह ताला ने दी, नजमा और सलमा। लेकिन वो मौसीकी का शौक जो दब गया था, वो अचानक एक दिन इस तरह दोबारा उसकी जिंदगी में आया कि वो एक दिन काम से वापस आ रहा था। उसने रास्ते में एक फकीर देखा जो कोई साज बजा रहा था। फयाज ने जब उस साज को सुना तो वो इतना महव हो गया कि वो सारी दुनिया को भूल गया और वहां खड़ा सुनता रहा। हैदरी एक चालाक इंसान था वो फकीर। जब उसने फयाज का जुनून और वो तड़प देखी तो उसने फयाज से कहा कि मुझे भूख लगी हुई है और मुझे मेरे फन के इनाम के तौर पर खाना खिला दे। तो फयाज उसे अपने घर ले आता है। पहले दिन उसे बैठक में बिठाया जाता है और उसे खाना खिलाया जाता है। फिर उसी के वो साज से मुतासर होकर फयाज उससे मौसीकी की तालीम लेने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता हैदरी खान जो है वो असगरी को अपनी बेटी बना लेता है और फयाज को आप बाप बन जाता है, उस्ताद से बाप का दर्जा ले लेता है और वो उनको मौसीकी सिखाने लगता है। चूंकि वो एक शरीफ मोहल्ले में होते हैं तो मोहल्ले वाले शिकायत करते हैं कि इस घर से हर वक्त साज की आवाज आती है, या तो इसको बंद किया जाए या ये मकान जो है छोड़ दिया जाए। तो फयाज तंग होकर हैदरी से बात करता है और हैदरी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उससे कहता है कि इससे कम किराए में इससे बेहतरीन मकान में आपको ले दूंगा और उससे वो धोखे से के इलाके में मकान दिलवा देता है। जब तक सामान मुंतकिल होता है फयाज और असगरी को कोई खबर नहीं होती कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब वहां शिफ्ट हो जाते हैं और पिछड़ा इलाका छूट जाता है तो रात को उन्हें पता चलता है जब वो आसपास के मकानों में रौनक देखते हैं कि उनके साथ क्या हो चुका है। इस तरह तस्गीर से मुराद वो इस्म है जिसमें छोटाई या छोटा होने के मानी पाए जाएं। तस्गीर के मानी छोटा होने के हैं, जैसे घर से गरवंदा, भाई से भैया,
दुख से दुकड़ा, यानी जिस इसम में छुटाई के मानी पाए जाएं वो इसम तस्गीर होता है, इसे इसम मुसग्गर भी कहते हैं। तनकीद नकद से निकला है। लफ्जी मानी की अगर बात करें तो परख, छानबीन, कोटा खरा जांचना, यानी मौसन और मुआइब अलग करना। अगर इस्तिलाही मानी देखें तो ऐसी राय जो बुरे भले या सही और गलत की तमीज करवा दे। आला अहमद सरूर का एक खूबसूरत सा मजमून है तनकीद क्या है। उसमें वो लिखते हैं तनकीद दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देती है। तनकीद वजाहत है, तज्जिया है। तनकीद कदरें मुतय्यन करती है, अदब और जिंदगी को एक पैमाना देती है। तनकीद इंसाफ करती है, अदना आला, झूठ और सच, पस्त और बुलंद के म्यार को कायम करती है। यानी अगर इस पे हम गौर करें तो वाज़ेह होता है कि तनकीद किसी भी फन पारे से उसकी खूबियां और खामियां अलग कर देती है। उसका तज्जिया इस हिसाब से करती है कि उसके मुआइब और मुआसन हमारे सामने आश्कार हो जाते हैं। तजनीस लफ्ज जिन्स से निकला है। तजनीस के अगर लुग़वी मानी हम देखें तो हम जिन्स होना। अब कलाम में दो ऐसे अल्फाज अदा कर इस्तेमाल करना जो तलफ़ुज़, इमला या देखने में एक जैसे हों लेकिन उनके मानी में फ़र्क हो, तजनीस कहलाता है। शाने से बल निकाल दिए जुल्फ़े यार के, एक मार हमने ज़ेर किया मार मार के, यानी मेरे महबूब की जुल्फ़ें जो हैं वो सांप की तरह बल खाती हैं तो हमने उनको सीधा कर दिया। मार इसमें इस्म यानी सांप का नाम और फेल मारना के मानी में भी इस्तेमाल हुआ है। तो तजनीस में ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जो देखने में एक जैसे हों या इमला में एक जैसे हों या वैसे मुशाहबत रखते हों लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ। जी सर, आज का काम खत्म हुआ।